सोरठ महला पंजवा। हमारी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखै कर अपने, सदा सदा रंग मान। हमारी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरै। होई सर्ब कल्याण, रहाओ जियो पाए पिंड जिन साजिया। दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी। नानक सद कुर्बान, जियो पाए पिंड जिन साजिया। दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी। नानक सद कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह दी साजी सवारी सत्संग दी हो। गुरु पातशाह दी अपरिपार बख्शिश हुई है। धन गुरु रामदास पातशाह उन्हां दा पावन स्थान वसदी सगने अपार अनूप रामदासपुर। हर हाँ नानक कस मल जाए नाया रामदास सर। सतगुरु बख्शिश करते हैं। सिख एक बार याद करता है, वार वार याद करते हैं। सिख एक कदम पुटदा है, गुरु करोड़ों कदम अगों होके लैंदा है। इस सतगुरु की बख्शिश है कि आप इस स्थान ते अमृतसर साहब दरबार साहब पहुँचे हो। अमृत वेले जो सचखंड विखे हुक्म बख्शिश होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंक 619 ते सवायमान है। सोठ राग विचों है। गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया हुआ शब्द ये हुक्म है। भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी उन्हें बड़े प्यार नाल मूल पाठ आपनों सरवण करवाया है।
गुरु का शब्द आदर नाल सुनना है। सुनन वाले ते सुनाउण वाले दोवें बराबर ही हैं और एक जैसे पवित्र हो जाते हैं कि सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूर। रल मिल के असी शब्द की विचार करनी है ताकि गुरु का हुक्म समझ विच आ जाए, साडा मन मन जाए, फिर इसकी कमाई करिए। सुनिया मन्निया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। गुरु का शब्द तीर्थ है, गुर समान तीर्थ नहीं कोई। ये जे अंदर बस गया तो अंदर ही तीर्थ बन जाएगा। मन नहावा बैल चुकावने, मन इशनान करेगा गुर शब्द के सरोवर विच। विचार आरंभ करिए। शब्द का मुख भाव, केंद्रीय भाव जिसते बाकी सारी विचार है, वो है साचा साहिब सद मेहरबान। बंद पाया मेरा सतगुर पूरा, होई सर्व कल्याण। कल्याण ही तो बंदा चाहता। कल्याण का अर्थ है सुख। जन्म लिया ते जन्म तो ही एक गल नाल लैके आया, वो की है डर भै। तुसी वेखना बच्चा अग विच हथ पा देगा, क्यों? उसका अनुभव कोई नहीं। जे अनुभव हो जाए उस तो बाद नहीं पाएगा। पर धमक तो डरदा। जेकर खड़ाक होवे बच्चा डरदा। मनुख डर लैके आया ते डर किस गल दा? ये सहम किस गल दा है? जिन्ने डर ने सारे जोड़ लईए, इकट्ठे कर लईए तो बनती है मौत। किते मर ना जावा। इत्थे कौन कौन डर रहे है? डर पे धरते आकाश नखत्रा। धरती डर रही है, आकाश डरदा, तारे डरदे। डर पे धरते आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। सिर ते डाडे दा हुक्म है। पवन पानी बै संतर डर पे इंद्र विचार। पवन ये हवा डरदी है, पानी डरदा, इंद्र डरदा है। फिर है कोई जेड़ा डरदा नहीं। एक निर्भव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर मिल गाए गुणी। गुरु नूं मिल के जेड़ा रब दे गुण गाउंदा वो नहीं डरदा। निरभव जपै सगल भव मिटै, प्रभ किरपा ते पुरानी छुटा। सियाने सतपुरुषां जिन्हां मनुखता दा इतिहास लिखिया कहंदे ने, मनुख ने जिस दिन पहले दिन अग बालनी आ गई बड़ा खुश होया। जानवर अग तो डरदे सन। प्रकाश हुंदा सी, इसनूं दिसदा सी। इसने बाकी देवी देवतियां दे भी सहारे लए। आखिर पहुंचया मनुख अकाल पुरख तक कि सब तो उत्पर परमात्मा है, उसका सहारा लवां। करदा करदा पहुंचया उसका सहारा लैण वास्ते गुरु की जरूरत है। गुरु कृपा कर। हुण सतगुरु ने बख्शिश की,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਚਤਰ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ। ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਭਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਤੋਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਝਾੜ ਝੰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਖਾਹੇ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਆਸਰਾ ਸਾਂ, ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਆਸਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੰਡ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇ ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਤੇ ਹਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੇਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਲੱਖ ਬਾहें ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਦਾ। ਬਿਰਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਰੀਦ, ਸਿੱਖ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਹੱਥੀਂ ਕੜਾ, ਕੰਗਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ। ਬਿਰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਤ ਕਰਮ। ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਉਹ ਨਕੀਬ ਭੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਉਹਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨੇ ਸਨ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਵਾਏ ਉਹਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਭਲੇ ਲੋਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਜਾਪਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਜਾਮੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰ, ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੇਣ ਕਮਾਲ ਹੈ,
ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਛੱਡੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, 7 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਪੁੰਨ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜਪੀ ਤਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਗਿਣੇ ਸਨ, ਦੱਸਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਜਪ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਗਿਣਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। कहते ने कृष्मा शाहे रहमत का देख कर रोजे हशर, क्यामत वाले दिन उस मालिक दा करिश्मा देख के कि गुनाहगारां नूं बख्शी जा रही है। करिश्मा शाहे रहमत का देख कर रोजे हशर, हर एक परहेजगार चीख उठा कि गुनाहगार हूं मैं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੀਖ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਚੀਖ ਉੱਠਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੇਠ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ तहाँ तहाँ रचया रियायत, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी भाई। आ जिहड़ा रियायत शब्द है ना, कईयां सज्जनां नूं रड़कदा। वो कहंदे ने सरबत दा भला जदों मंगिया जांदा ते खालसे लई फिर रियायत क्यों? इहदा भाव की है? मैं कहना धर्म है ही रियायत, लेखा कते ना छूटी है। एक ही है हुण रियायत नहीं थे। गुरबाणी विच बहुत पंक्तियां मिलणगीਆਂ। लेखा कते ना छूटी है, खिन खिन भुलणहार, बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार। जे आखिए मेरे कर्मां दा हिसाब करके तोल के लै ते साडा हाल की होवेगा। कोट खते खिन बख्शन हारा, रियायत खालसे वास्ते क्यों मंगी है? इसका भी एक कारण है। भाई गुरदास जी ने मसला बड़ा सुंदर हल किया।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਚੇਚਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਚੇਚਾ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਚੇਚ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਲੰਘਾਇਂਦਾ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਮਾਨਸ ਮੋਹਾਣਾ। ਬੇੜੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਲਾਹ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਲਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਲਾਹ ਦੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲਾਹ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖੀਏ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਬੇੜੀ ਚਾੜ ਲੰਘਾਇਂਦਾ ਬਾਹਲੇ ਪੂਰ ਮਾਨਸ ਮੋਹਾਣਾ। ਆਗੂ ਇੱਕ ਨਿਭਾਇਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ, ਮੇਰੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਚੇਚ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀਏ ਬਾਹਲੇ ਜਾਂਜੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਜਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਲਾੜਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਲਾੜੇ ਦੀ ਉਚੇਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀਏ ਬਾਹਲੇ ਜਾਂਜੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਣਾ। ਹੋਏ ਨਚਿੰਦ ਸਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਪਾਰੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ।
बहुत सारे सज्जन ये प्रश्न में खड़ा करते हैं, जे आखिए बख्शे ही जाना, जे आखिए रब ही सब कुछ करदा, परमात्मा दे हुक्म नाल होना है, आपे बख्शिश करेगा, फिर तो लोग बुरा ही बुरा करनगे। इंज जापदा है कि बंदा ऐसा उलार जिउंदा, बुराई वाले दा ज्यादा ध्यान है। बुराई सुन के खुश है, बुराई करके खुश है, ये नहीं कहता। जे रजा नूं समझ गया, भाणे नूं समझ गया, रब बख्शांदा, तो फिर नाल ये भी समझांगा कि रब किसी का बुरा नहीं करता, वो किसी का बुरा करेगा ही नहीं। वो सरबत का भला करेगा, हर एक का भला करेगा, उसके कोलों बुरा होएगा ही नहीं। उसके जीवन विचों बुराई मुक जाएगी। इत्थे कहा परमात्मा जे तेरे ते बख्शिश करदा, निरंकार जे तेरे ते मेहर करदा, भलिया लोका तू भी ते मेहरबानी कर। जे साचा साहिब सद मेहरबान, गुरु सद मेहरबान, ते सिख भी फिर सदा मेहरबान चाहिदा। सिख क्रोधी क्यों होवे, सिख दूसरे का बुरा करने वाला क्यों होवे। अज जरूरत है एक गल दी, मैं उस पासे तुहाडा ध्यान दवावां। कुछ अंकड़े मैं पढ़ रहा सा, एक गल पढ़ के थोड़ी निराशता हो गई। वो लिखिया सी, वैसे बड़ी मेहनत नाल जिन्हें लिखिया, वो कहता है केड़ी केड़ी चीज़ केड़ी केड़ी कौम की प्रसिद्ध आ। कहता कटारी, कटारी कटार हथियार है, दो धारा, ये कमर नाल आम पहनते, जदों हथों हथ लड़ाई हो जाए संजो लोहे की तोड़न वास्ते काम आउंदा सी। कटारी छोटी कटार। वो कहता कटारी राजपूतां दे ते भाला मराठियां दा, बंदूक पूरबियां दे। उस तो अगे उन्हें कहा तोप अंग्रेज़ां दे, जुल्म मुसलमानां दे। कमाल है, एक एक गल उन्हें गिनी। कहता है कलम बंगालियां दी ते तेग खालसे दी। वाकई खालसे दी तेग, देग तेग जग में दो चला। बीरबल खालसा दुलारे दशमेश जो के, कड़छी कृपाण तेरी सदा चलती रहे। कहता तेग खालसे दी, खालसे दी तेग अगे कोई नहीं अड़िया। पर नाल एक गल तो निराश तो होई, कहता बेइतफाकी पंजाबियां दी। हद हो गई, बेइतफाकी नहीं, इतफाक चाहिदा। गुरु ने इतफाक बख्शिया, उन्हें कहा होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नामे के हो वो जोरी, गुरमुख बैसो सफा बशाए। सच्चा साहिब मेहरबान है, मेहरबान ना होंदा, एक अंदाजा लाओ। कौडे राक्ष का लेखा करदा, कहंदा आ भाई पहले बैठ लेखा करिए कि वह हाल की होंदा, किन्ने बंदे वो खा गया सी। जे लेखा करदा सज्जन ठगदा तो उसका हाल की होंदा। लेखा करदा भूमिया चोर दा, पापियां दा लेखा करदा, गणत करदा ते की बनदा। उन्हें कहा नहीं, मैं तेनू बख्शिया, रब ने तेनू बख्शिया, उसका कारण है गुरु का जिहड़ा सिख है। सतगुरु ने कहा से तू 1000 बार भुलेगा, मैं 1000 बारी बख्शांगा। पर ये दर ना छड्डे, ये दर छड्ड के दूर ना जाए, सरवर हंसा छोड़ ना जाए। ये हंस जिहड़ा सरवर नूं छड्ड के नहीं जाता। मैं इतिहास विचों कुछ हवाले तुहाडे सामने होर रख दियां। भाई गौरे ने भाई जस्से नूं कतल कर दिता सी। साहिब गुरु हरराय साहब जी का समा सी, चौर बरदार सी, पुल कर बैठा। पुल एडी वड्डे नहीं सी, सतगुरुआं ने दरबार चों बाहर कर दिता।
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੌਰਿਆ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਛਿਣ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਕਿ 2200 ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਭਗਤੂ ਦਾ ਨਨਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਜੱਸਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘੋੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੈਲਾ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਏ, ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ-ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਓ ਦਾ ਤੰਬੇਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਘੋੜੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੰਬੇਲਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੰਬੇਲਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਓਟ ਖਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ, ਖਿਣ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਾਹੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਪਰ ਟੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ, ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ,
ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੇ, ਗਠੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਗੰਢ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਲੋਂ ਟੇਕੋ, ਦਿਲੋਂ ਸਿਰ ਰੱਖੋ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਰ ਪੜਤ ਸਭ ਪਾਪਨ ਕੀ ਪੋਟ, ਗੁਰ ਕੋ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਚੋਟ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਜਮ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਿੱਖ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਹਮਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਸਾਡੀ ਚੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦੇ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੀ ਮਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਡੀਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਬੰਨਾ ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਰੇ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜੀਉ ਪਾਏ, ਜੀਵ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਨ ਖਾਨ।
ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੋਈ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ 30,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀਆ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੈ, पंथ की रही तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ की ना रही तो ग्रंथ कौन मानेगो। रख ले इज्जत, उन्हें रखे सिख दी इज्जत हर थां ते इज्जत कि जिथे काल पवे, जिथे किते हाड़ आ जाए, बीमारी पै जाए, सिख लंगर लगाउण लई, दुआइयां देण वास्ते, सेवा करन लई सिख सब तो अगे खड़ा हुंदा। इज्जत किसने देती? उस अकाल पुरख ने। खालसे की इज्जत किसने बनाई? उस मालिक ने। अपने दास की आप उसने इज्जत रख लई, आप उसने पत रख लई। हाँ जी, नानक सद कुर्बान। साहब कहते हैं मैं सदा ही उस तो कुर्बान जाना। वो सदा मेहरबान है, ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਖਾਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਨੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਬੀਜੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੰਗੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬੀਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। आओ आखिरी पंक्तियां श्रवण करो, समाप्ति करिए जी। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खाना, अपने दास की आप पैज राखे, नानक सद कुर्बान।